Good afternoon, students. Welcome to online class of ABM PR Courage. Today's topic is Kingdom Animalia. Last class, Kingdom Plantae work complete అయింది. Next, దీంట్లో first unit లో last topic ఇది Kingdom Animalia. See, all animals are eukaryotic, heterotrophic organisms. The Kingdom Animalia divided into two subkingdoms. Subkingdom Parazoa, subkingdom Eumetazoa. Subkingdom Parazoa means these are the multicellular animals without tissue formation. The body is made up of many cells, but these cells are not aggregated into tissues, and they are only they have a cellular level of organization. There is no tissue in their bodies. So hence the name Parazoa is given to this subkingdom, and this subkingdom is having only one phylum, that is Porifera. Porifera means pore-bearing animals. Poriferans means pore-bearing animals. అంటే pore-bearing అంటే రంధ్రాలు ఉండేటువంటి జీవులు అని అర్థం. నెక్స్ట్ Eumetazoa, subkingdom Eumetazoa. Second, subkingdom Eumetazoa means these are multicellular animals with tissue level of organization. Parazoa లో tissues ఉండవు, Eumetazoa లో tissues ఉంటాయి. Animals multicellular and also tissue level of organization in their body. Next, see, Eumetazoa is divided into two grades, grade radiata and grade bilateria. Radiata means these animals shows radial symmetry. Bilateria means these animals shows bilateral symmetry. రేడియల్ సిమెట్రీ అంటే అవి ఎలా ఉంటాయంటే చూడడానికి ఒక వేజ్ ఫ్లాస్క్ టైప్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సిమెట్రికల్గా ఉంటాయి, ఫ్లాస్క్ షేప్లో ఉంటాయి. అందులో అంటే రేడియల్ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్ అంటారు. ఈ బైలిటీరియా యానిమల్స్ ఏంటంటే యాంటీరియర్ టు పోస్టీరియర్ టూ హాఫ్స్ కింద బాడీని ఈక్వల్గా కట్ చేసినమాట బైలిటీరియల్ యానిమల్స్లో. నెక్స్ట్, Radiata is having only two phylums, that is phylum Cnidaria and phylum Ctenophora. Next, grade Bilateria is divided into two divisions, that is division Protostomia, division Deuterostomia. Protostomia and proto means first, stomia means mouth. In these animals, the blastopore is develops into mouth, hence they are called protostomians. In some animals, the blastopore is develops into anus, they are called deuterostomes. Blastopore అంటే ఎంబ్రియోలో ఏర్పడేటువంటి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ నే బ్లాస్టోపోర్ అంటారు. అది మౌత్ గా ఏర్పడితే వాటిని ప్రోటోస్టోమియన్స్ అంటారు. ఆ బ్లాస్టోపోర్ యానస్ గా ఫామ్ అయితే దాన్ని డ్యూటెరోస్టోమియన్స్ అంటారు. ప్రోటోస్టోమియాలో మళ్ళీ 3 సబ్ డివిజన్స్ కింద డివైడ్ అయ్యింది. సబ్ డివిజన్ ఏసిలోమేటా, సబ్ డివిజన్ సూడోసిలోమేటా, సబ్ డివిజన్ షైజోసిలోమేటా అని 3 సబ్ డివిజన్స్ కింద డివైడ్ అయింది. సబ్ డివిజన్ ఏసిలోమేటా is having one phylum, that is Platyhelminthes. Sub division Pseudocoelomata is having one phylum, that is called Nematoda or Aschelminthes. Subdivision Schizocoelomata is having 3 phyla, that is they are Annelida, Arthropoda, Mollusca. Next, division Deuterostomia, it is having only one subdivision, that is Enterocoelomata. Enterocoelomata is having only 2 phyla, they are called Echinodermata and Chordata. See, this is about the kingdom Animalia and how the kingdom animal is divided into subdivision, subkingdoms, grades, divisions, subdivisions and phyla. So now
we are going to discuss about each and every file of the animal kingdom from invertebrates to the vertebrates or chordates. First of all, the phylum Porifera. Phylum Porifera, it is the first phylum in the animal kingdom. These are the Porifera, means spore-bearing animals, and they are mostly they are all aquatic, but mostly they are marine. అంటే పోరిఫెరాస్ లో ఎక్కువ యానిమల్స్ అన్ని కూడా వాటర్ లో ఉంటాయి, కానీ ఎక్కువ సీ వాటర్ లో ఉంటాయి, కొన్ని మాత్రం ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటాయి. లైక్ పొటామోలిపిడే, నెక్స్ట్ స్పాంజిలిడే, దీస్ ఆర్ ది ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజెస్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ మెరైన్, ఎక్కువ అన్ని కూడా సముద్రాల్లో ఉంటాయి. ఈ రెండు మాత్రం పొటామోలిపిడే, స్పాంజిలిడే అనేటువంటి ఫ్యామిలీస్ మాత్రం పోరిఫెరాలో ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటాయి. పోరిఫెరన్స్ ఏంటంటే they have cellular level of formation, only cells ఉంటాయి బాడీలో, బట్ నో టిష్యూస్ మాత్రం ఉండవు. అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ స్పెషల్ సిస్టమ్ ఇన్ దేర్ బాడీస్ కాల్డ్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఆర్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. వాటి బాడీలో ఏంటంటే వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది దాంట్లో, ఈ స్పాంజెస్ లేదా పోరిఫెరన్స్. నెక్స్ట్ పోరిఫెరన్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలర్స్, అవి చాలా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సీ వాటర్ లో. నెక్స్ట్ ఈ యానిమల్స్ పోరిఫెరన్స్ లో చూస్తుంటే దే హ్యావ్ గ్రేట్ పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్. రీజనరేషన్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక బాడీలో పార్ట్ ఏదైనా లాస్ అయితే అంటే ఆ పార్ట్ ని రీగెయిన్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది, అంటే ఆ పార్ట్ ని మళ్ళీ తిరిగి తయారు చేసేసుకుంటాయి. అటువంటి రీజనరేషన్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది ఈ పోరిఫెరా ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దే అండర్గోస్ asexual and sexual type of reproductions. అది దీంట్లో ఉన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే దీంట్లో మళ్ళీ ఫైలం పోరిఫెరా అని 3 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేశారు. క్లాస్ క్యాల్కేరియా, హెక్సాక్టినిలిడా, డెమోస్పాంజియా అనే 3 క్లాసుల కింద డివైడ్ చేశారు. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే స్పాంజిల్లా, యూస్పాంజియా, దాన్ని బాత్ స్పాంజ్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. యూప్లెక్టెల్లా, వేనస్ ఫ్లవర్ బాస్కెట్ అంటారు యూప్లెక్టెల్లా, చాలినా, డెడ్ మ్యాన్స్ ఫింగర్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద చెప్పుకొచ్చింది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైలం ఏంటంటే నిడేరియా. నిడేరియా అనేటువంటిది అంటే దేర్ ఆల్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. నిడేరియాలో మొత్తం అన్ని యానిమల్స్ కూడా సీ వాటర్లోనే ఉంటాయి, అన్ని కూడా సీ వాటర్లో ఉంటాయి. ఏ ఒక్కటి కూడా ల్యాండ్ మీద కానీ ఫ్రెష్ వాటర్లో కానీ ఉండవు. 100% దీస్ యానిమల్స్ ఆర్ మెరైన్, అన్ని సీ వాటర్లోనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ నిడేరియా నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ ఫైలంకి దే హ్యావ్ దీస్ యానిమల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టింగింగ్ సెల్స్. స్టింగింగ్ అంటే ఏంటి, స్టింగింగ్ అంటే గుచ్చడం. స్టింగింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెల్స్ నేమ్ ఏంటంటే నిడోసైట్స్ అంటారు, నిడోసైట్స్ లేదా నెమాటోసిస్ట్ అని కూడా అంటారు. ఆ నిడోసైట్స్ ఉండడం వల్ల అట్నే ఆ నేమ్ నిడేరియా అని నేమ్ వచ్చింది. వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దీస్ యానిమల్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ సీలింట్రేట్స్. ఒకప్పుడు వీటికి సీలింట్రేట్ అనేవారు, బికాస్ దే హ్యావ్ బాడీ క్యావిటీ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సీలింటిరాన్. బాడీలో ఉండేటువంటి క్యావిటీని సీలింట్రాన్ అనేవారు, కాబట్టి దానికి సీలింట్రేట్స్ అనేటువంటి నేమ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. వీటికి టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. అలాగే స్లైట్లీ డెవలప్డ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ది బాడీ. ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి లైట్ గా డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి, అంతేగాని పెద్దగా ఎక్కువగా డెవలప్ అయి ఉండవు. సో అలాగా ఉంటాయి దీంట్లో. దే ఎగ్జిబిట్ అసెక్షువల్ అండ్ సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్స్. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే ది ఫైలం నిడేరియా ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 క్లాసెస్. హైడ్రోజోవా, స్కైపోజోవా, యాంథోజోవా అనే 3 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ అయింది. దాంట్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే నిడేరియాలో మనకి ఒబీలియా, సీఫర్ అంటారు దాన్ని, ఒబీలియా. హైడ్రా ఫ్రెష్ వాటర్ యానిమల్ అని చెప్పి పిలుస్తారు దీంట్లో, హైడ్రా. నెక్స్ట్ ఫైజేలియా, పోర్చుగీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ వార్ అంటారు. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ బెలిల్లా, పార్పిటా, నెక్స్ట్ రైజోస్టోమా, ఇలాంటి ఎన్నో యానిమల్స్ని దీంట్లో చూడొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ టీనోఫోరా అనేటువంటిది ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. అన్ని కూడా సీ వాటర్లో ఉంటాయి. టీనోఫోరా అంటే ఏమొచ్చిందంటే వీటికి
బాడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 8 rows ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కోమ్ ప్లేట్స్. శరీరంలో బయటకు మనకి 8 వరుసల్లో కోమ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి వాటికి. అందువల్ల వీటికి టీనోఫోరా అని పేరు వచ్చింది. అన్నీ కూడా సీ వాటర్లో ఉంటాయి. సో దే హ్యావ్ దే ఎగ్జిబిట్ బయోల్యూమినిసెన్స్. ఈ టీనోఫోర్స్ ఏంటంటే బాడీలోంచి లైట్ని ఎమిట్ చేస్తుంటాయి. బాడీలోంచి లైట్ వస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని బయోల్యూమినిసెన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ టీనోఫోర్స్ లో గ్లూ సెల్స్ ఉంటాయి. గ్లూ అంటే జిగురుని రిలీజ్ చేసేటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి. వాటినే లాసో సెల్స్ ఆర్ కోలోబ్లాస్ట్ సెల్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు అక్కడ. సో ఇవి వాటిలో ఉండేటువంటి ది అండర్గోస్ ఓన్లీ సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. ఇవి ఓన్లీ సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్నే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్లూరోబ్రేకియా, హార్మిఫోరా, బెరోయ్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బయోటీరియాలో ఫస్ట్ ఫైలం ఏంటంటే ప్లాటీహెల్మింథిస్. ప్లాటీహెల్మింథిస్ అంటే ప్లాటీ అంటే ఫ్లాట్ వార్మ్స్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. దే ఆర్ ట్రిప్లోబ్లాస్టికల్లీ సిమెట్రికల్. ఇవేంటంటే ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అండ్ బయోలేటరల్లీ సిమెట్రికల్. బాడీలో 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. 3 లేయర్స్, ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్, మీసోడర్మ్ అనే 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటారు. అదే నిడేరియా టీనోఫోర్స్ ని డిప్లోబ్లాస్టిక్స్ అంటారు. డిప్లోబ్లాస్టిక్ అంటే ఓన్లీ బాడీలో 2 లేయర్స్ ఉంటాయి, ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ ఉంటాయి. సో అలాగా ట్రిప్లోబ్లాస్టికా అండ్ బయోలేటరల్ సిమెట్రికల్ ప్లాటీహెల్మింథిస్ అంటే. బాడీ ఈజ్ ఫ్లాట్ లైక్ రిబ్బన్ ఆర్ లీఫ్. రిబ్బన్ ఎలాగైతే పలుచగా ఉంటుందో అంత పలుచగా ఉంటాయి బాడీ అనేటువంటిది. అండ్ దే డెవలప్ సమ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ దేర్ బాడీస్. ఇవే ఫస్ట్ యానిమల్స్ లో ఫస్ట్ ఆర్గాన్స్ అంటే శరీరంలో అవయవాలు తయారైనటువంటి మొట్టమొదటి యానిమల్స్ ఏంటంటే ఈ ప్లాటీహెల్మింథిస్ యానిమల్స్. అండ్ దే ఎగ్జిబిట్ ఏసిలోమేట్స్. ఏసిలోమ్ బాడీలో బాడీ క్యావిటీ ఉంటుంది కదా, అది ట్రూ బాడీ క్యావిటీ కాదని దాన్ని అంటే దెర్ ఇస్ నో క్యావిటీ అట్ ఆల్. దెర్ ఇస్ నో బాడీ క్యావిటీ. బాడీ క్యావిటీ అనేటువంటి ఉండదు. సో ఇవి అండ్ దే అండర్గోస్ సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ and power of regeneration is also seen in some of the animals of platyhelminthes. They are bisexual. Most bisexual and male female reproductive organs same ఒకే యానిమల్ లో ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని బైసెక్షువల్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే ప్లనేరియా అంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ లోనే యానిమల్స్ లోనే హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ ఉండేటువంటి యానిమల్ ఏదంటే ప్లనేరియాని 100 మొక్కల కింద కట్ చేస్తే ఒక్కో మొక్క ఒక్కో పిల్ల జీవి కింద తయారైపోతుంది. అది అంత పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకా యానిమల్స్ ఏమున్నాయంటే దీంట్లో లివర్ ఫ్లూక్ ఉంటుంది. లివర్ ఫ్లూక్, ఫేసియోలా, అలాగే టీనియా సోలియం, బద్ది పురుగు అంటారు, దాన్ని టేప్ వామ్ అంటారు. సో ఇలాంటి యానిమల్స్ టేప్ వామ్ అంటే దాంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఏవైతే టీనియా సోలియం అంటే పోర్క్ మీట్, ఎవరైతే పంది మాంసం తినేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో పంది మాంసం తినేటువంటి వాళ్ళ యొక్క శరీరంలోనికి టీనియా సోలియం అనేటువంటి పంది మాంసం ద్వారా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే పోర్క్ మీట్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది. అలాగే కొంతమంది బీఫ్ తింటూ ఉంటారు. బీఫ్ పశు మాంసం. ఆ బీఫ్ తినేవాళ్ళు కూడా ఆ బీఫ్ నుంచి మీట్ నుంచి వాళ్ళ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో ఇలాగ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీంట్లో నిమటోడా అనేటువంటిది ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద సీలోమ్ ఈజ్ కాల్డ్ సూడోసీలోమ్. బాడీ క్యావిటీ ఉంటుంది కానీ అది ట్రూ సీలోమ్ కాదు అది. అందువల్ల వాటిని సూడోసీలోమ్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. అలాంటి యానిమల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ కాల్డ్ యాంఫిడ్స్ అండ్ ప్లాస్మిడ్స్ and they also have some sensory organs. Next they have nervous system, developed nervous system, and they undergoes sexual type of reproductions. And these are the first animals and they exhibit the sexual dimorphism. అంటే మేల్ ఫీమేల్ వేరువేరుగా ఉండేటువంటి యానిమల్స్ లో ఫస్ట్ యానిమల్స్ ఇవే. మేల్ వేరు ఫీమేల్ వేరుగా ఉంటాయి. మేల్స్ ఆర్ షార్టర్ దాన్ ఫీమేల్స్. మగజీవులు ఆడజీవుల కంటే పొట్టిగా ఉంటాయి. ఇవి నిమటోడ్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. దీంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ లార్వల్ స్టేజెస్ ఉంటాయి దాంట్లో. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఆస్కారిస్, కామన్
వార్మ్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు, రౌండ్ వామ్ అని చెప్పిస్తుంటారు. యాస్కారిస్ కామన్ రౌండ్ వామ్. అలాగే ఒకరీరియా, దీన్నే ఫైలేరియా వామ్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు, ఒకరీరియా. ఇలాగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అనిలిడా. అనిలిడా అంటే ఎర్త్వామ్, లీచ్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో పెట్టారు. బాడీ క్యావిటీ ఏంటంటే సూడోసిలమ్, దే ఆర్ ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ అండ్ బైలేటరల్లీ సిమెట్రికల్ యానిమల్స్. బాడీ అంతా కూడా సెగ్మెంట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయి ఉండేటువంటి యానిమల్స్ అనిలిడన్స్ అంటే. బాడీలో కొన్ని లోకోమోటరీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, ఏంటంటే సక్కర్స్, హుక్స్, సక్కర్స్ అంటారు, సక్కర్స్. అలాగే సీటే, ఇవి లోకోమోటరీ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ది అండర్గోస్ సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ద లార్వా స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రోకోఫోర్ లార్వా. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే పెరిటిమా అంటే అనిలిడా, పెరిటిమా అంటే ఎర్త్వామ్, పెరిటిమా, మెగాస్కోలెక్స్. అలాగే హైరుడీనియా, హైరుడీనియా అంటే లీచ్. నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకా దీంట్లో నీరీస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. సో అవి తర్వాత ఆర్థ్రోపోడా. ఆర్థ్రోపోడా అనేటువంటిది అంటే లార్జెస్ట్ ఫైలం ఇది యానిమల్ కింగ్డమ్. వరల్డ్లో యానిమల్స్ అన్ని 100% అనుకుంటే 80% యానిమల్స్ బిలాంగ్స్ టు ది ఆర్థ్రోపోడా. మిగతా అన్ని 20% అంటే 80% యానిమల్స్ అన్ని కూడా ఆర్థ్రోపోడా సంబంధించి. ఆర్థ్రో అంటే జాయింట్, పొడా అంటే లెగ్స్, అంటే జాయింట్ లెగ్స్ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ యానిమల్స్ ఏంటంటే ఆర్థ్రోపోడన్స్. ఇవి ల్యాండ్ మీద ఉంటాయి, అలాగే యాక్వాటిక్ వాటర్లో ఉంటాయి, బోత్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సీ వాటర్ రెండింటిలోనూ ఉండేటువంటి యానిమల్స్. అలాగే ఎయిర్లో ఉంటాయి అలాంటి యానిమల్స్. బాడీ ఈస్ కవర్డ్ బై ఎగ్జోస్కెల్టన్, శరీరం పైన ఒక బాహ్య అస్థిపంజరం ఉంటుంది, ఎగ్జోస్కెల్టన్ అంటారు. తర్వాత సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, యాంటీనా, కాంపౌండ్ ఐస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అలాగే బాడీలో నర్వస్ సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ ఉంటుంది, డబుల్ వెంట్రల్ నెర్వ్ కార్డ్ ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి, దే ఆర్ ఎక్స్క్రీటివ్ ఆర్గాన్స్. నెక్స్ట్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ వెల్ డెవలప్డ్, మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ సెపరేట్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ దీంట్లో, బెస్ట్ పాయింట్స్ దీంట్లో. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే దీంట్లో పెరిప్లానేటో అమెరికానా అంటే కాక్రోచ్, మస్కా డొమెస్టికా హౌస్ ఫ్లైస్, లెపిస్మా సిల్వర్ ఫిష్. ఇవి కాకుండా ఇంకా రకరకాలైనటువంటి యూస్ఫుల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో. యూస్ఫుల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. యూస్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏంటి మనకి దీంట్లో, ఏదైతే హౌస్ ఫ్లై, ఏదైతే హనీబీ ఉందో, హనీబీ ఎపిస్ ఇండికా అంటారు. అలాగే సిల్క్ వామ్ బాంబిక్స్ మోరీ అంటారు. అలాగే లాక్ ఇన్సెక్ట్, లక్క పురుగు అంటారు, లాసిఫర్ లక్క. ఇవి యూస్ఫుల్ అయ్యి. హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ గ్రెగేరియస్ పెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది, అలాగే మనకి ఈ కాక్రోచ్, తర్వాత హౌస్ ఫ్లైస్, మస్కిటోస్, ఇవన్నీ కూడా హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్లోకి వస్తుంటాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా ప్రాన్ పీనియస్ మోనోడాన్, అలాగే ఇంకా డిఫరెంట్ మ్యాక్రోబ్రేకియం, రోజంబర్గి, ఇలాంటి ప్రాన్స్ అవి కూడా ఉంటాయి. ఇవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద చెప్పుకొచ్చింది. నెక్స్ట్ మొలస్కా అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇది సాఫ్ట్ బాడీడ్ యానిమల్స్. మొలస్కా అంటే బాడీ అంతా సాఫ్ట్గా ఉండి నేల మీద పాకుతుంటాయి. స్నేయిల్, నత్తలు ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి యానిమల్స్. బాడీ పైన షెల్ ఉంటుంది, షెల్, బాడీ ఈస్ కవర్డ్ బై షెల్, గట్టిగా కవచం. నత్తలు చూడండి, నత్త బాడీ పైన గట్టి కవచం లాగా ఉంటుంది చుట్టూ కూడా, దాని లోపల యానిమల్ ఉంటుంది. సో అలాంటి ఈ మొలస్కన్స్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. దాంట్లో రాడ్జులా అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఉంటుంది బక్కల్ క్యావిటీలో, నోట్లో. అది ఫుడ్ని బ్రేక్ చేయడానికి పీసెస్ కింద బ్రేక్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అది దాంట్లో. నెక్స్ట్ బాడీస్ డివైడెడ్ హెడ్ ఫుట్ మ్యాంటిల్ అని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత దీంట్లో సెన్స్ ఆర్గాన్స్ కూడా ఉంటాయి, యాంటీనాలు ఉంటాయి, కొన్ని లైక్ చిన్న చిన్న పారాపోడియా లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది అండర్గోస్ సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్స్. వెలిజర్ లార్వా అనేటువంటిది ఉంటుంది దీంట్లో, అది దాంట్లో. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే పైలాగ్లోబోజా అంటే నత్త. అలాగే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఆక్టోపస్, డెవిల్ ఫిష్ అంటారు,
లోలిగోసెపియా అంటారు, స్క్విడ్స్ అంటారు వీటిలో, లోలిగోసెపియా. వీటిలో తెలుగులో కండవాయులు అంటారు, అవి కూడా ఉంటాయి దీంట్లో. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫైలం అది మొలస్కా అంటే. నెక్స్ట్ ఎంటరోసీలోమేట్స్లో ఎకానోడెర్మేటా అంటే దే ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. అన్ని సీ వాటర్లో ఉండేటువంటి యానిమల్స్ ఎకానోడెర్మేటా. ఎకానో అంటే స్పైన్స్, ముళ్ళు, శరీరం పైన ముళ్ళు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న యానిమల్స్ని ఎకానోడెర్మేటా అంటారు. దే ఆర్ ఆల్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్, అన్ని సముద్రాల్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బాడీలో ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, దాన్ని వాటర్ వాస్కులార్ సిస్టమ్ అంటారు. తర్వాత ఇవి అండర్గోస్ సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. అది ఎగ్జాంపుల్స్, క్యారెక్టర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి యాస్టీరియాస్ అంటే స్టార్ ఫిష్, అలాగే సీ లిల్లీస్, సీ కుకుంబర్స్, తర్వాత ఇంకా మిగతా యానిమల్స్ అన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించినవి ఉంటాయి. శాండ్ డాలర్స్, తర్వాత శాండ్ బిస్కెట్స్, సీ బిస్కెట్స్, ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించినవి. బిటిల్ స్టార్స్, ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ కార్డేటా అనేటువంటిది ఏంటంటే వెల్ డెవలప్డ్ యానిమల్స్ కార్డేట్స్. ఈ కార్డేట్స్లో మళ్ళీ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్కి కార్డేట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కార్డేట్స్లో నోటోకార్డ్ ఉంటుంది, అంటే వెన్నుముక్క ఉంటుంది, వీటికి ఉండదు ఇన్వర్టిబ్రేట్స్లో. అలాగే ఫెరాంజల్ గిల్ స్లిట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ కార్డేట్స్ని మళ్ళీ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. క్లాస్ ఫిషెస్, క్లాస్ యాంఫిబియా, క్లాస్ రెప్టీలియా, క్లాస్ ఏవ్స్, క్లాస్ మ్యామల్స్ అని చెప్పి డివైడ్ చేస్తారు. ఫిషెస్లో మళ్ళీ 2 గ్రూపుల కింద డివైడ్ చేస్తారు. ఏంటంటే కాండ్రిక్తిస్, ఆస్టిక్తిస్ అంటారు ఫిషెస్లో. కాండ్రిక్తిస్ అంటే బాడీ ఎండోస్కెల్టన్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బై కార్టిలేజ్, దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కార్టిలేజ్ ఫిష్. దే ఆర్ ఆల్ మెరైన్, అన్ని సీ వాటర్లో ఉంటాయి. షార్క్ ఇటువంటివన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినవి. అలాగే ఆస్టిక్తిస్ అంటే మనం తినేటువంటి చేపలు సముద్రాల్లోనూ మంచినీటిలో కూడా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే కట్ల అంటే బొచ్చి చేప, అలాగే లేబియో రోహిత, ఎక్సోసైటస్, ఇలా రకరకాల ఫిషెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఇది. తర్వాత ఫిషెస్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే బాడీస్ కవర్డ్ బై స్కేల్స్, శరీరం పైన పొలుసులు ఉంటాయి. తర్వాత హెడ్, ట్రంక్ అండ్ టెయిల్ 3 భాగాల కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది. హెడ్, ట్రంక్ అండ్ టెయిల్ అని 3 భాగాల కింద డివైడ్ అయి ఉంటుంది. బాడీ పైన ఫిన్స్ ఉంటాయి. ఫిన్స్ అంటే నీటిలో ఈదడానికి అనుకూలంగా వాటికి ఫిన్స్ ఉంటాయి. గిల్స్ ఆర్ ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్, రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత డబుల్ చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది, 2 గదులు ఉండేటువంటి గుండె ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఇవి. అలాగే కిడ్నీస్ ఆర్ ది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్. నెక్స్ట్ దేర్ ఆల్ బై యూనిసెక్సువల్ యానిమల్స్, అంటే మేల్ ఫీమేల్ వేరేగా ఉంటాయి. ఇవి దాంట్లో ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్స్. తర్వాత యాంఫిబియా సెకండ్. యాంఫిబియా అంటే బోత్ వాటర్, ల్యాండ్ రెండింటిలోనే జీవించేటువంటి యానిమల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యాంఫిబియన్స్ అంటారు. ఫ్రాగ్స్ ఎగ్జాంపుల్. యాంఫిబియన్స్కి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఫిషెస్ కంప్లీట్గా వాటర్లో ఉంటాయి. యాంఫిబియన్స్ వాటర్లోంచి ఫస్ట్ టైం బయటకు వచ్చినటువంటి యానిమల్స్. బాడీ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, నో స్కేల్స్. బాడీ పైన సాఫ్ట్గా ఉండి స్కేల్స్ ఉండవు, స్కిన్ స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇవి దే ఆర్ ది ఫస్ట్ యానిమల్స్. దే హ్యావ్ టెట్రాపోడ్స్ అంటారు ఇట్లా, అంటే 4 కాళ్ళు ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి యానిమల్స్ ఇవి. తర్వాత దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటే దీనికి మళ్ళీ 3 చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటాయి యాంఫిబియన్స్కి. 3 చాంబర్డ్ హార్ట్స్. రెస్పిరేషన్ దేని ద్వారా జరుగుతుందంటే లంగ్స్ ద్వారా, అలాగే బక్కల్ క్యావిటీ ద్వారా, నెక్స్ట్ స్కిన్ ద్వారా కూడా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో అవి కిడ్నీస్ ఆర్ ది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్. దే ఆల్సో మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ సెపరేట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే రానా టైగ్రేనా అంటే ఫ్రాగ్. తర్వాత ఇంకా ఎపోడన్స్, తర్వాత యూరోడీల్స్, ఇలా డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సాలమాండర్స్ ఎలాగని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. తర్వాత రెప్టైల్స్ అంటే నేల మీద పొట్టతో పాగేటువంటి యానిమల్స్. దీస్ ఆర్ ది యానిమల్స్ దే క్రీప్ ఆన్ ది ల్యాండ్ విత్ దేర్ బెల్లీస్. పొట్టతో నేల మీద పాకేటువంటి జంతువులు. నెక్స్ట్ ది బాడీ ఈస్ కవర్డ్ బై రఫ్ స్కిన్ కవర్డ్ బై స్మాల్ స్కేల్స్. శరీరంపై ఏమైనా గట్టి చర్మం ఉంటుంది, చర్మం పైన చిన్న పొలుసులు ఉంటాయి, స్కిన్ ఎప్పుడు కూడా రఫ్గా ఉంటుంది. అలాంటి యానిమల్స్. దీంట్లో కూడా 3 చాంబర్డ్ హార్ట్ ఉంటుంది. కిడ్నీస్ ఆర్ ది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్, అండ్ లంగ్స్ ఆర్ ది
రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్. నెక్స్ట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ సెపరేట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే దీంట్లో స్నేక్స్, లిజర్డ్స్, తర్వాత క్రొకోడైల్స్, నెక్స్ట్ కిలోటీస్, తొండ, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తుంటాయి. అలాగే టర్టిల్స్, టాటాయిస్, ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. తర్వాత ఏవ్స్, మ్యామల్, ఏవ్స్ అంటే బర్డ్స్. దే హ్యావ్ ఏరియల్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఏరియల్ మోడ్ అంటే గాలిలోకి ఎగిరినటువంటి మొట్టమొదటి వెర్టిబ్రేట్స్. ఇవి బాడీ పైన ఫెదర్స్ ఉంటాయి, లోపల ఎముకల లోపలికి గాలి వెళ్తూ ఉంటుంది. ద ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇంటు ది బోన్స్, హెన్స్ ద బాడీ వెయిట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ దట్ పెర్మిట్స్ ద ఈజీ ఫ్లై ఇన్ ది ఎయిర్. ఎముకల్లోకి గాలి వెళ్ళడం వల్ల ఈజీగా గాలిలోకి ఎగురడానికి సరిపోతూ ఉంటాయి అలాంటి యానిమల్స్. అలాగే దే హ్యావ్ 4 ఛాంబర్డ్ హార్ట్, 4 గదులు గుండె ఉంటుంది, లంగ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ కిడ్నీస్. నెక్స్ట్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ సెపరేట్. దీంట్లో మళ్ళీ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ ఉంటాయి, ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. గాల్లోకి ఎగరలేని పక్షులు ఉంటాయి, ఎగిరే పక్షులు కూడా ఉంటాయి. ఎగరలేని పక్షులు అయితే ఇము బర్డ్స్, ఆస్ట్రిచ్, ఇవన్నీ దాంట్లోకి వస్తాయి. ఎగిరే పక్షులు అంటే తెలుసు కదా, పికాక్ కానీ, కురో, ప్యాసర్ డొమెస్టికా, పిజియం, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి. ఇంకా లాస్ట్ది ఏంటంటే మ్యామల్స్. మ్యామల్స్ ఆర్ ది వెల్ డెవలప్డ్ యానిమల్స్. మ్యామలియా అంటారు. మ్యామల్స్ అంటే they have, females are having mammary glands, males are also having mammary glands, but the mammary glands of females are only functional. అంటే ఫీమేల్స్ లో ఉన్న మెమరీ గ్లాండ్స్ మాత్రమే అవి ఫంక్షనల్ గా ఉంటాయి, పనిచేస్తాయి. అంటే దే గివ్ మిల్క్ టు ది యంగ్ వన్స్. పిల్లలకి పాలిచ్చి పెంచేటువంటి జంతువులే, అందువల్ల వాటిని మ్యామల్స్. బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మెమరీ గ్లాండ్స్ ఇన్ దేర్ బాడీస్. మెమరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మ్యామల్స్ అని పేరు వచ్చింది. దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ యానిమల్స్ ఆన్ ది ల్యాండ్స్. మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి, ఆన్ ది ఎర్త్, భూమి మీద ఉన్నటువంటి సక్సెస్ఫుల్ యానిమల్స్ అయ్యంటే ఈ మ్యామల్స్. మ్యామల్స్లో ఏంటంటే స్కిన్ స్మూత్గా ఉంటుంది, స్కిన్లో స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇంకా ఈ మ్యామరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో. అలాగే బాడీ పైన హెయిర్ అనేటువంటిది కామన్గా యానిమల్స్లో వస్తూ ఉంటుంది. హెయిర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అలాగే ఈచ్ ఇయర్ కంటైన్స్ 3 బోన్స్, ఇయర్ ఆస్కిల్స్, స్టెపిస్, మాలియస్, ఇంకస్, స్టెపిస్ అంటారు. మాలియస్, ఇంకస్, స్టెపిస్ అనే 3 ఎముకలు ఉంటాయి 2 చెవుల్లో కూడా. అలాగే 4 ఛాంబర్డ్ హార్ట్, 4 గదులు గుండె ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో ఏంటంటే లంగ్స్ ఆర్ ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్, వెల్ డెవలప్డ్ కిడ్నీస్ ఆర్ ది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్, అండ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్. బ్రెయిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆప్టిక్ లోబ్స్, 4 ఆప్టిక్ లోబ్స్, అండ్ కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా అంటారు దాన్ని. అలాగే కార్పస్ కెలోజమ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ ది బ్రెయిన్లో సెరిబ్రమ్ అనేటువంటి బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది. సెరిబ్రమ్ అంటారు. సెరిబ్రమ్ అంటే మస్తిష్కము. అందువల్ల ఏ యానిమల్స్కి లేనటువంటి తెలివితేటలు మ్యామల్స్కి ఉన్నాయి. దట్ ఏంటంటే మనిషికి అత్యంత తెలివితేటలు మిగతా ఏ యానిమల్కి లేనటువంటి పవర్ఫుల్ క్లవర్నెస్ అనేటువంటిది, ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే బ్రెయిన్లో ఈ సెరిబ్రమ్ అనేటువంటిది బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది. ఆ సెరిబ్రమ్ ఎంత బాగా డెవలప్ అయి ఉంటాయి అంత ముడతలు పడిపోయి ఉంటుంది లోపల. కొన్ని 100 కోట్ల న్యూరాన్స్ బ్రెయిన్లో ఉంటాయి మనకు. అందువల్ల అంత ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి ఉంది. అందుకనే మిగతా యానిమల్స్ అన్నిటి మనకంటే ఎన్నో రెట్లు పెద్ద అయినటువంటి యానిమల్స్ కూడా మనం కంట్రోల్లో ఉంచడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ పవర్ఫుల్ బ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ యానిమల్స్ ఆన్ ది ల్యాండ్స్. సో అందువల్ల ఇంత సక్సెస్ఫుల్ యానిమల్స్ ఏంటంటే ఇవి. అలాగే మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ సెపరేట్. మేల్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ మెమరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, ఫీమేల్స్లో మాత్రమే ఫంక్షనల్ మెమరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఏప్స్ అంటే మంకీ, ఏప్స్ అంటే తెలుసు కదా, చింపాంజీ, గొరిల్లా, హ్యూమన్స్, అందరూ వస్తుంటారు. ఇవి కాకుండా ఇంకా సిటేషియా అంటే వేల్స్, కైరోప్టెరా అంటే బ్యాట్స్,
తర్వాత రొడెన్షియా అంటే ర్యాట్స్, కార్నివోరా అంటే మ్యామల్స్లో ఈ డాగ్స్, తర్వాత ఈ ఏవైతే టైగర్స్, నెక్స్ట్ చీతా, లయన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ దాంట్లోకి వస్తుంటాయి. అలాగే ఇంకా ఈక్వస్ అంటే ఏవైతే హార్సెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తుంటాయి. అలాగే డాల్ఫిన్స్, అలాగే స్క్విరల్స్, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అన్ని కూడా దీంట్లో. అలాగే మ్యామల్స్లో మళ్ళీ ఎగ్స్ పెట్టి మిల్క్ ఎగ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి మిల్క్ ఇచ్చేటువంటి యానిమల్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఎగ్ లేయింగ్ మ్యామల్స్ అంటారు ఇటు. ఎగ్ లేయింగ్ మ్యామల్స్, గుడ్లు పెట్టేటువంటి క్షీరదాలు అంటారు ఇటు. రెప్టైల్స్ లాగా ఎగ్స్ పెడతాయి, ఆ ఎగ్లోంచి యంగ్ వన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ యంగ్ వన్కి మిల్క్ ఇచ్చి పెంచుతాయి. సో అలాంటి వాటిని ఎగ్ లేయింగ్ మ్యామల్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డక్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ అంటారు, ఎకిడ్నా, డక్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తుంటాయి అవి. అలాగే మార్సుపియల్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. మార్సుపియల్స్ అంటే కంగారు, ఇటువంటివి ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. సో అవి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది కింగ్డమ్ యానిమేలియా కింగ్డమ్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు. దీంతో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయింది. మిగతా అన్ని చిన్న యూనిట్స్. సో ఇక్కడతో కంప్లీట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.